जी आया नूं प्यारे विद्यार्थियों। 8वीं जमात की अंग्रेजी की किताब इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन उसका लैसन नंबर 7 एक्टिव एंड पैसिव वॉइस उसकी अगली 3 एक्सरसाइज 7th 8th एंड 9th इस वीडियो में करन जा रहे हैं। सो तुसी सारे नोटबुक ते पेन ले लो, आंसर्स नूं कॉपी डाउन कर लो, पर बाद विचों सारी एक्सरसाइज नूं बिना देखे आप करन दा अभ्यास भी जरूर करो। तो इसी चैनल के उत्ते तुहाडी 8th क्लास दीयां 4 प्लेलिस्ट हो रहीआं, उन्होंने भी देखो। एक हैगी 8th इंग्लिश जिहड़ी किताब तुहाडी हैगी माई इंग्लिश कंपेनियन, दूसरी हैगी 8th साइंस, तीसरी हैगी है 8th मैथ, तो चौथी हैगी है 8th मैथ नोट्स। सो मैथ और साइंस दीयां लोड़ां भी तुहाडियां इसी चैनल तो पूरियां हो जाणगियां। सो आओ शुरू करिए। सो एक्सरसाइज 7 चेंज दी वॉइस, अर्थात वॉइस नूं चेंज करो। अगर एक्टिव है तो पैसिव कर दो, पैसिव है तो एक्टिव कर दो। सो हैगा अब्दुल हैड लॉस्ट हिज बैग, अब्दुल अपना बैग गवा चुका सी। ठीक है, हुण हैगा पास्ट टेंस, हैड हैगा ते नाल थर्ड फॉर्म हैगी है। ਜਦੋਂ हैड होवे नाल हैड होवे ते पास्ट टेंस हैगा। ते हुण इहदे विच जिल्ले असीं एक्टिव तो पैसिव करना है तो हैड बीन लगा देना बस। जिथे जिथे हैड होएगा पैसिव वॉइस करन लगे नाल बीन जोड़ देवांगे। ते लॉस्ट जिहदा थर्ड फॉर्म है वर्ब दी, ਇਹ ਤੇ थर्ड रहेगी क्योंकि हैड दे नाल भी थर्ड फॉर्म आंदी है ते पैसिव वॉइस विच ते थर्ड फॉर्म आंदी ही है। सो हुण देखो अब्दुल सब्जैक्ट हैगा, हैड लॉस्ट वर्ब हो गई ते हिज बैग ऑब्जैक्ट हो गया। सो हिज बैग नूं चुक्या इत्थे हिज बैग, हैड लॉस्ट दा बन गया हैड बीन लॉस्ट, ते अब्दुल तो पहले लग गया बाय अब्दुल। कितना आसान है देखो। सो बड़ा ही आसान है बच्चों, इस तरह ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੈਸੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ ਹਿਸ ਬੈਗ ਹੈਡ ਬੀਨ ਲੌਸਟ ਬਾਈ ਅਬਦੁਲ। ਹੁਣ ਹਿਸ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਤੇ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਅਬਦੁਲ ਹੈ, ਪਰ ਹਿਸ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੇਟੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਪੈਸਿਵ ਵੌਇਸ ਅਸੀਂ ਆਮ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਅਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ कि एक्टिव वॉइस तो पैसिव वॉइस किदां लिखिया जाता है। पर यह जिहड़ी ढंग है अंग्रेजी का, हिज बुक हिज बैग हैड बीन लॉस्ट बाय अब्दुल, इस तरह की अंग्रेजी ना तो प्रैक्टिकल रूप में लिखी जाती है तो ना ही बोली जाती है। यह सिर्फ असी एक्टिव टू पैसिव का एक असी प्रैक्टिस कर देते हैं, इस गल का ख्याल रखना है। क्योंकि बच्चे पैसिव वॉइस आम नहीं यूज़ किया जाता है, उत्थे यूज़ किया जाता है जिथे सबजैक्ट ऑबवियस होवे या सबजैक्ट दसना ना चाहते होइए, या फिर सबजैक्ट जिहड़ा है की कहते जिहड़ा ऑबवियस होवे, हिडन होवे, पता ना होवे, सबजैक्ट के बारे पता ही ना होवे, ते या फिर जिथे एक्शन जिहड़ा है वर्ब है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होवे दसनी, तां असीं पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं। आम पैसिव वॉइस ना बोलण विच ना लिखण विच यूज़ किया जाता है। सो हुण देखो सुनन नूं पढ़न नूं बड़ा अजीब लगता है, हिज बैग हैड बीन लॉस्ट बाय अब्दुल। सो तुसीं यह मन के चलो कि इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, असीं सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं एक्टिव टू पैसिव। पर यह अंग्रेजी जिहड़ी है ना लिखी जाती है इस ढंग की पैसिव वॉइस वाली, तो ना बोली जाती। ठीक है, आओ अगे चलिए। ही हैड पोस्टेड दी लैटर, हैड पोस्टेड वर्ब हो गई, ही सबजैक्ट हो गया, दी लैटर ऑब्जैक्ट हो गया। सो दी लैटर चुक्या इत्थों दी, दी लैटर, हैड पोस्टेड बन गया हैड बीन पोस्टेड, ते ही दा बन गया हिम, तो उस तो पहले लग गया बाय हिम। कितना आसान है। अगे चलिए। शी हैड मेड अ फ्रॉक, शी सबजैक्ट, हैड मेड वर्ब, a फ्रॉक ऑब्जैक्ट। सो a फ्रॉक हैड मेड का बन गया हैड बीन मेड, ते शी का बन गया हर, तो उस तो पहले लग गया बाय, सो बाय हर। ठीक है। आई हैड लर्नट माई लैसन, आई सबजैक्ट, हैड लर्नट वर्ब, माई लैसन ऑब्जैक्ट। सो माई लैसन चक्या इत्थे माई लैसन, हैड लर्नट का बन गया हैड बीन लर्नट, ते बाय आई का बन गया मी। कितना आसान है बच्चों, इसका स्टैप बाय स्टैप सोच के करना है। सेंटेंस को पहले ब्रेक कर लेना अपने माइंड विच। ए देखो दी गार्डनर कौन हो गया, हुण सबजैक्ट हो गया, हैड वाटर्ड वर्ब हो गई, दी प्लांट्स ऑब्जैक्ट हो गया। सो दी प्लांट्स चक्या दी प्लांट्स, हैड वाटर्ड बन गया हैड बीन वाटर्ड, ते दी गार्डनर तो पहले बाय लग गया बाय दी गार्डनर। कितना सौखा है ना। आगे चलिए। फिर आ गया वी हैड नॉट प्लक्ड दी फ्लावर्स। हुण बस फर्क इन्ना बच्चों, हुण नैगेटिव सेंटेंस हो गया। सो हैड प्लक्ड दी जगह बन गया हैड नॉट प्लक्ड, बस विच नॉट आ गया, कोई फर्क नहीं है। सो वी सबजैक्ट है, दी फ्लावर्स ऑब्जैक्ट है। सो दी फ्लावर्स नूं चक्या इत्थे आ पहले आ गया दी फ्लावर्स,
हैड नॉट प्लग्ड की हो गया, हैड नॉट बीन प्लग्ड, हैड नॉट प्लग्ड हो गया, हैड नॉट बीन प्लग्ड। ਤੇ ਵੀ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਅਸ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਾਏ, ਸੋ ਬਾਏ ਅਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੱਗਡ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੈਡ ਨਾਟ ਪਲੱਗਡ ਦਾ ਫਲਾਵਰਸ, ਅਰਥਾਤ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜੇ ਗਏ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਹੀ ਹੈਡ ਨਾਟ ਕਿਲਡ ਦੀ ਸਨੇਕ, ਉਹਨੇ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ। ਹੀ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਹੈਡ ਨਾਟ ਕਿਲਡ ਵਰਬ ਹੈ ਤੇ ਦੀ ਸਨੇਕ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਸੋ ਦੀ ਸਨੇਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚੱਕਿਆ, ਦੀ ਸਨੇਕ। हैड नॉट किल्ड ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ हैड नॉट बीन किल्ड। ही ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ हिम ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਲੱਗ ਗਿਆ बाय, सो बाय हिम। ठीक है, फिर आ गया आई हैड नॉट सीन आ लायन। ਹੁਣ ਬਿਫੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਬਿਫੋਰ ਐਡਵਰਬ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿਓ। ਆ ਲਾਇਨ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਆ ਲਾਇਨ ਹੈਗਾ ਆਬਜੈਕਟ, ਸੋ ਆ ਲਾਇਨ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ, ਆ ਲਾਇਨ। हैड नॉट सीन, ਸੋ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ हैड नॉट बीन सीन। आई ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਮੀ ਤੇ ਮੋਰੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਾਏ ਤੇ ਬਿਫੋਰ ਇੱਥੇ ਅਖੀਰ ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆ ਲਾਇਨ ਹੈਡ ਨਾਟ ਬੀਨ ਸੀਨ ਬਾਏ ਮੀ ਬਿਫੋਰ, ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਾਂ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਐਕਟਿਵ ਟੂ ਪੈਸਿਵ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਈ ਹੈਡ ਨਾਟ ਸੀਨ ਅ ਲਾਇਨ ਬਿਫੋਰ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈਡ ਯੂ ਹਿਡਨ ਦਾ ਬੁੱਕਸ, ਹਿਡ ਮੈਨੇ ਲੁਕਾਉਣਾ, ਹਾਈਡ ਮੈਨੇ ਲੁਕਾਉਣਾ ਤੇ ਹਿਡਨ ਮੈਨੇ ਲੁਕੋ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਹੈਡ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈਗਾ, ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈਡ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ। ਹੈਡ ਯੂ ਹਿਡਨ ਦਾ ਬੁੱਕਸ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੁਕੋ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ 'ਚ ਹੈਡ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਏਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਹੈਡ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਆਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਫਿਰ ਬੀਨ, ਹੁਣ ਹੈਡ ਸਬਜੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ ਫਿਰ ਬੀਨ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੁਸੀਂ 4-5 ਵਾਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰੋ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਕਰੋ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਕਰੋ, ਫਿਰ 3-4 ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਹੈਡ ਯੂ ਹਿਡਨ ਦਾ ਬੁੱਕਸ, ਹੈਡ ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਬੀਨ ਹਿਡਨ ਬਾय यू, ठीक है। ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਹੈਡ ਅਵਰ ਟੀਮ। ਹੁਣ ਹੈਡ ਵਨ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਰਬ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੈਡ ਵਨ ਵਰਬ ਹੈ, ਅਵਰ ਟੀਮ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਦੀ ਮੈਚ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਹੈਡ ਇੱਥੇ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੈਡ ਇੱਥੇ ਰਹੇਗਾ। ਦੀ ਮੈਚ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਹੈਡ ਦੀ ਮੈਚ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬੀਨ ਵਨ, क्योंकि हैड दे अगे बीन लगाना है, सो हैड पहले भी क्योंकि सवाल है, सो बीन वन बाय अवर टीम सब्जेक्ट है, अवर टीम हो गया। ठीक है, अगे चलिए। हुण आ गया बच्चों, देखो ये आ गया, हुण विल आएगा, विल और शैल आएगा इत्थे। ठीक है, विल ते नाल हैव जिथे आ जाए ना परफेक्ट, ते विल हैव फ्यूचर परफेक्ट। जिथे विल आ गया ਇਹਦਾ मतलब की है, फ्यूचर टेंस है, ते नाल हैव भी आ गया ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਊਚਰ ਪਰਫੈਕਟ। ਹੁਣ ਫਿਊਚਰ ਪਰਫੈਕਟ ਟੈਂਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬੱਚਿਓ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਹੈਵ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਿਲ ਹੈਵ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਨ ਲੱਗੀ ਜਾਏਗਾ। ਵਿਲ ਹੈਵ ਬੀਨ, ਵਿਲ ਹੈਵ ਬੀਨ, ਵਿਲ ਹੈਵ ਬੀਨ, ਵਿਲ ਹੈਵ ਬੀਨ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਾਲ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਰਾਧਾ ਵਿਲ ਹੈਵ ਸੈਡ ਹਰ ਪ੍ਰੇਅਰਸ, ਅਰਥਾਤ ਰਾਧਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੈ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਰਾਧਾ ਸ ਕੀ ਹੈ, ਸਬਜੈਕਟ, ਹਰ ਪ੍ਰੇਅਰਸ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਬਜੈਕਟ। ਸੋ ਹਰ ਪ੍ਰੇਅਰਸ ਚੱਕਿਆ ਇੱਥੇ, ਹਰ ਪ੍ਰੇਅਰਸ। ਵਿਲ ਹੈਵ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਵਿਲ ਹੈਵ ਸੈਡ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਵਿਲ ਹੈਵ ਬੀਨ ਸੈਡ, ਤੇ ਰਾਧਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਏ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਾਏ ਰਾਧਾ। ਸੋ ਹਰ ਪ੍ਰੇਅਰਸ ਵਿਲ ਹੈਵ ਬੀਨ ਸੈਡ ਬਾਏ ਰਾਧਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹਰ ਰਾਧਾ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਐਕਟਿਵ ਟੂ ਪੈਸਿਵ ਵੌਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂ ਵਿਲ ਹੈਵ ਬੌਟ ਅ ਨਿਊ ਹਾਊਸ, ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਵਿਲ ਹੈਵ ਬੌਟ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਵਰਬ, ਵਿਲ ਹੈਵ ਬੌਟ ਵਰਬ ਹੋ ਗਈ, ਯੂ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਨਿਊ ਹਾਊਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਬਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਆ ਨਿਊ ਹਾਊਸ ਚੱਕਿਆ, ਆ ਨਿਊ ਹਾਊਸ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਤੇ ਵਿਲ ਹੈਵ ਬੌਟ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਵਿਲ ਹੈਵ ਬੀਨ ਬੌਟ, ਵਿਲ ਹੈਵ ਬੀਨ ਬੌਟ,
ਬੀਨ ਲਗਾਉਣਾ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਯੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਾਏ ਲਗਾ ਲੈਣਾ, ਬਾਏ ਯੂ। ਕਿੰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਵਿਲ ਹੈਵ ਪੇਂਟਡ ਦੀ ਡੋਰਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਵਿਲ ਹੈਵ ਪੇਂਟਡ, ਵਿਲ ਹੈਵ ਪੇਂਟਡ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਵਰਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੀ ਡੋਰਸ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਆਬਜੈਕਟ। ਸੋ ਦੀ ਡੋਰਸ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ, ਦੀ ਡੋਰਸ। ਤੇ ਵਿਲ ਹੈਵ ਪੇਂਟਡ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਵਿਲ ਹੈਵ ਬੀਨ ਪੇਂਟਡ। ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਏ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਏ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ। ਕਿੰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਦੇ ਵਿਲ ਹੈਵ ਕੌਟ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਫੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਵਿਲ ਹੈਵ ਕੌਟ ਵਰਬ ਹੈ, ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਸੋ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਕਿਆ, ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਕਿਆ, ਵਿਲ ਹੈਵ ਕੌਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਲ ਹੈਵ ਬੀਨ ਕੌਟ, ਬਾਏ ਦੇ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ them, ਅਰਥਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੱਡੀ ਫੜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ। nobody will have betrayed you, betray ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰਨਾ, ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ। nobody will have betrayed you, ਅਰਥਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ nobody ਕੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਬਜੈਕਟ। will have betrayed ਵਰਬ, ਤੇ ਯੂ ਕੀ ਹੈ, ਆਬਜੈਕਟ। ਬਸ ਇਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਆਬਜੈਕਟ ਚੱਕਿਆ ਯੂ, will have betrayed, will have been betrayed, by nobody, by nobody। ਕਿੰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ, ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਦੀ ਟਾਈਗਰ ਵਿਲ ਨਾਟ ਹੈਵ ਕਿਲਡ ਦੀ ਡੀਅਰ, ਅਰਥਾਤ ਟਾਈਗਰ ਨੇ, ਚੀਤੇ ਨੇ ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੀ ਟਾਈਗਰ ਸਬਜੈਕਟ, ਵਿਲ ਨਾਟ ਹੋਣਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆ ਗਿਆ, ਵਿਲ ਨਾਟ ਬਸ ਨਾਟ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀ। ਸੋ ਵਿਲ ਨਾਟ ਹੈਵ ਕਿਲਡ, ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਵਰਬ। ਤੇ ਡੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਬਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਦੀ ਡੀਅਰ ਚੱਕਿਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਦੀ ਡੀਅਰ, ਤੇ ਵਿਲ ਨਾਟ ਹੈਵ ਕਿਲਡ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਵਿਲ ਨਾਟ ਹੈਵ ਬੀਨ ਕਿਲਡ। ਬਸ ਜਿੱਥੇ ਹੈਵ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੀਨ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਹੈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੀਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਪੈਸਿਵ ਵੌਇਸ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੀਨ ਕਿਲਡ ਬਾਏ ਦੀ ਟਾਈਗਰ, ਬਾਏ ਦੀ ਟਾਈਗਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਆਈ ਸ਼ੈਲ ਹੈਵ ਟੇਕਨ ਮਾਈ ਲੰਚ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਸ਼ੈਲ ਹੈਵ ਟੇਕਨ, ਸ਼ੈਲ ਹੈਵ ਟੇਕਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵਰਬ, ਤੇ ਮਾਈ ਲੰਚ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਆਬਜੈਕਟ। ਸੋ ਮਾਈ ਲੰਚ ਚੱਕਿਆ, ਮਾਈ ਲੰਚ, ਵਿਲ ਹੈਵ, ਹੁਣ ਮਾਈ ਲੰਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈ ਲੰਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੈਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਸ਼ੈਲ ਆਉਂਦਾ ਆਈ ਔਰ ਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਸਿੰਪਲ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮਾਈ ਲੰਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਅਦਰ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਿਲ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸ਼ੈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਈ ਔਰ ਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਆਉਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੈਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਖਾਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਖਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਾ ਮੋਡਲਸ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੈਲ ਵਿਲ, ਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਔਰ ਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੈਲ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵਿਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਮਾਈ ਲੰਚ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੇਕਨ, ਹੈਵ ਟੇਕਨ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਈ ਸ਼ੈਲ ਹੈਵ ਟੇਕਨ, ਅੱਛਾ ਵਿਲ ਨਾਟ, ਸੌਰੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾਟ ਦਾ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ 'ਚੋਂ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਾਟ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਨਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸ਼ੈਲ ਹੈਵ ਟੇਕਨ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੇਕਨ, ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਨਾਟ ਸੀਗਾ ਆਈ ਸ਼ੈਲ ਨਾਟ ਹੈਵ ਟੇਕਨ, ਜੇ ਸੀਗਾ ਨੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਟ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਫਿਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਆਈ ਸ਼ੈਲ, ਜੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਆਈ ਸ਼ੈਲ ਹੈਵ ਟੇਕਨ ਮਾਈ ਲੰਚ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲੰਚ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਮਾਈ ਲੰਚ ਵਿਲ ਹੈਵ ਬੀਨ ਟੇਕਨ ਬਾਈ ਮੀ, ਫਿਰ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਬਣੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਹੈਗਾ ਆਈ ਸ਼ੈਲ ਹੈਵ ਨਾਟ, ਇੱਥੇ NOT ਹੈਗਾ, ਨਾਟ ਹੈਗਾ ਟੇਕਨ ਮਾਈ ਲੰਚ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਨਾਟ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਨਾਟ ਫਿਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਨਾਟ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਨਾਟ ਹਟ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਲ ਦੀ ਲੈਟਰ ਹੈਵ ਬੀਨ ਪੋਸਟਡ ਬਾਈ ਹਿਮ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਬੀਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੈਸਿਵ ਵੌਇਸ ਹੈ, ਇਹ ਪੈਸਿਵ ਵੌਇਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਕਟਿਵ ਵੌਇਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਵੌਇਸ ਵਿੱਚ ਬੀਨ ਹਟ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਇੱਥੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਬਾਈ ਹਿਮ, ਹਿਮ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਹੀ,
ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਵਿਲ ਹੀ ਹੈਵ ਪੋਸਟਡ ਦੀ ਲੈਟਰ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੈਗਾ ਨਾ, हैव बीन पोस्टेड है ना, हैव बीन पोस्टेड ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ हैव posted। will he have posted the letter। ਸੋ ਇਹ ਪੈਸਿਵ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪੈਸਿਵ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਐਕਟਿਵ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। will they have checked the accounts, ਇਹ ਫਿਰ ਐਕਟਿਵ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ। will they have checked the accounts, ਬਟ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈਗਾ। ਸੋ will ਪਹਿਲੀ ਰਹੇਗਾ, ऑब्जेक्ट ਹੈਗਾ the accounts। have checked ਬਣ ਜਾਏਗਾ have been checked by them ਦੇ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ them। will the accounts have been checked by them। will you have received the money, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। will ਵੀ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਸੋ will ਪਹਿਲੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਆਏਗਾ ऑब्जेक्ट the money। have received ਬਣ ਜਾਏਗਾ have been received ਤੇ by you, ठीक है। ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ, ਆਖਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਆ ਗਈਆਂ ਮੋਡਲ ਵਰਬਸ, ਕੈਨ, ਮੇ, ਕੁਡ, ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁੱਡ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮੋਡਲ ਵਰਬ ਹੈਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਕੈਨ ਲਿਫਟ ਦਿਸ ਬਾਕਸ, ਕੈਨ ਲਿਫਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਰਬ। ਆਈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਸਬਜੈਕਟ, ਤੇ ਬਾਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿਸ ਬਾਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ऑब्जेक्ट। सो दिस बॉक्स कैन बी लिफ्टेड बाय मी। दिस बॉक्स कैन लिफ्ट ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ कैन बी लिफ्टेड। ਜਿੱਥੇ ਇਦਾਂ ਜੇ कैन, मे, ought, should, could ਤੇ ਉੱਥੇ बी ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ दिस बॉक्स कैन बी लिफ्टेड, कैन लिफ्ट ਤੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ कैन बी लिफ्टेड। लिफ्टेड ਤੇ ਮਤਲਬ ਪੈਸਿਵ ਵੌਇਸ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਬਾय ਆਈ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ मी। she dare not disobey me, she dare not disobey me अर्थात ਉਹਦੀ ਮੇਰੀ ਹੁਕਮ ਅਦੁੱਲੀ ਕਰਨ 'ਚ ਉਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। she dare not ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਮੰਨਣ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਮੰਨਣ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, me ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਦੇਖੋ dare not disobey। ਇਹ dare ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ auxiliary verb, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਡਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ। ਸੋ dare not disobey ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਬ ਹੈਗੀ, ਡੇਅਰ ਨॉट ਡਿਸਓਬੇ, ਤੇ ਸ਼ੀ ਹੈਗਾ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਆਈ ਹੈਗਾ, ਸੌਰੀ ਮੀ ਹੈਗਾ ऑब्जेक्ट। ਸੋ ਮੀ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਈ, ਤੇ ਡੇਅਰ ਨॉट ਡਿਸਓਬੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਡੇਅਰ ਨॉट ਬੀ ਡਿਸਓਬੇਡ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਵੱਖਰਾ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਦਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। she dare not disobey me, I dare not be disobeyed by her, ठीक है। फिर आ गया we should respect our elders, ऐसे सौखा है, we सब्जेक्ट हो गया, should respect वर्ब हो गया, our elders ऑब्जेक्ट हो गया। सो our elders चक्या, our elders इत्थे आ गया, should respect बन गया should be respected, ਤੇ we ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ us ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੱਗ ਗਿਆ by, ਸੋ by us, ਠੀਕ ਹੈ। you should take an umbrella, you subject, should take verb, an umbrella object। ਸੋ an umbrella ਚੱਕਿਆ, an umbrella, should take ਬਣ ਗਿਆ should be taken by you, ਸੋ ਸਿੰਪਲ। he may avoid you, he may avoid you ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਉਹ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਟੇ। ਹੀ ਮੇ ਅਵੋਇਡ ਯੂ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟੇ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕਰੇ। ਹੀ ਮੇ ਅਵੋਇਡ ਯੂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੀ ਸਬਜੈਕਟ, ਬਸ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਲੈਣਾ। ਸਬਜੈਕਟ, ਮੇ ਅਵੋਇਡ ਵਰਬ ਤੇ ਯੂ ਹੋ ਗਿਆ ऑब्जेक्ट। ਸੋ ऑब्जेक्ट ਹੈਗਾ ਯੂ ਚੱਕਿਆ ਇੱਥੇ, ਮੇ ਅਵੋਇਡ ਮੇ ਬੀ ਅਵੋਇਡਡ, ਤੇ ਬਾਏ ਹੀ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹਿਮ। ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, he must not steal things, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਟੀਲ ਮੈਨੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਟੀਲ ਥਿੰਗਸ ਮੈਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀਆਂ, must not ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ he ਸਬਜੈਕਟ, must not steal ਵਰਬ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ things ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ऑब्जेक्ट ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। must steal ਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਲਾਤਾ ਤੇ must not steal ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਵਰਬ ਬਣ ਗਈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਰਬ ਬਣ ਗਈ। ਸੋ ਥਿੰਗਸ ਚੱਕਿਆ,
मस्ट नॉट स्टील की बन जाएगा मस्ट नॉट बी स्टोलन, बी लग के स्टोलन थर्ड फॉर्म लग गई, ते ही दा बन गया हिम, ते मोरे लग गया बाय हिम। ठीक है, वी शुड नॉट क्रॉस द रिवर, सॉरी वी कुड नॉट क्रॉस द रिवर, असी नदी पार नहीं कर सके। ठीक है, भूतकाल की गल है। सो वी सब्जेक्ट है, कुड नॉट क्रॉस वर्ब है, दी रिवर की है ऑब्जेक्ट है। सो दी रिवर ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ है, पहले आ गया दी रिवर, कुड नॉट क्रॉस ਦਾ बन गया कुड नॉट बी क्रॉस्ड, वी ਦਾ बन गया अस, सो बाय अस। ठीक है, यू नीड नॉट फिल दिस फॉर्म, यू की है ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, यू सब्जेक्ट है, नीड नॉट फिल है वर्ब, नीड मॉडल हैगी है, नीड नॉट फिल, फिल मेन वर्ब हैगी है, नीड ऑक्सीलरी वर्ब है, सो नीड नॉट फिल ਇਹ पूरी वर्ब हो गई। दिस फॉर्म ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ऑब्जेक्ट हो गया। सो दिस फॉर्म ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਇੱਥੋਂ, ਇੱਥੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ दिस फॉर्म, सो नीड नॉट फिल ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ नीड नॉट बी फिल्ड। बस इदा सिस्टमैटिक ढंग ਨਾਲ ਕਰੋ, ਤੇ यू इदा रहेगा तो ਉਹਦੇ ਮੋਰੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ बाय यू। ठीक है बच्चों, ਅੱਗੇ चलिए। कैन यू डिलीवर अ स्पीच, ਹੁਣ इंटैरोगेटिव आ गए, ਸਵਾਲੀਆ ਵਾਕ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੈਨ ਜਿਹਦਾ ਵਿਲ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਕੈਨ ਦੇ ਮੋਰੇ ਕੈਨ ਦਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਪੈਸਿਵ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਨ ਪਹਿਲੇ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਯੂ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਓ, ਕੈਨ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਯੂ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਡਿਲੀਵਰ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵਰਬ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆ ਸਪੀਚ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕੈਨ ਲਿਖ ਕੇ ਸਬਜੈਕਟ, ਸੌਰੀ ਇਹ ਸਪੀਚ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕੈਨ ਲਿਖ ਕੇ ए स्पीच लिख लिया ऑब्जेक्ट, तो डिलीवर की बन जाएगा बी डिलीवर्ड। सो बी डिलीवर्ड, क्योंकि कैन है ना तो बी तो आना ही है, कैन बी, मे बी, शुड बी, कुड बी, ऑट टू बी, है ना, नीड बी, डेयर बी। सो कैन पहले लिख के, सो डिलीवर का बन जाएगा बी डिलीवर्ड, ते यू तो मैंने पहले इतने यू है, सो बाय लिख के बाय यू हो गया। अगे चलिए आखिरी, शुड दे हाइड दी ट्रुथ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਲੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸ਼ੁੱਡ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮੋਡਲ ਹੈਗਾ, ਆਕਸੀਲਰੀ ਵਰਬ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਾਈਡ ਮੇਨ ਵਰਬ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਦੀ ਟਰੁਥ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸ਼ੁੱਡ ਦਾ ਸ਼ੁੱਡ ਦੇ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਚਲੀਏ ਆਪਾਂ, ਦੇ ਹਾਈਡ ਦੀ ਟਰੁਥ, ਸੋ ਦੀ ਟਰੁਥ ਆਬਜੈਕਟ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਹਾਈਡ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਬੀ ਹਿਡਨ, ਹਾਈਡ हिड हिडन। ठीक है, सो हाइड दा बन गया बी हिडन, ते बाय दे दा बन गया दैम, बाय दैम। सो ऐसी प्यारे विद्यार्थियों, तुहाडियां 3 एक्सरसाइजिज एक्टिव एंड पैसिव दियां, इन्हां दी जरूर प्रैक्टिस करो। बस प्रैक्टिस दे नाल ही तुहाडी जिहड़ी परफैक्शन जिहड़ी है मुहारत हैगी है वो बड़ी पक्की हो जाएगी। बहुत सारियां एक्सरसाइजिज तुहाडी किताब दित्तियां ते बहुत वधिया बना के दित्तियां, जिन्हां माहरां ने किताब तैयार की, बड़ी मेहनत की है, तो तुसीं इहदा लाहा लो, वीडियो बना के समझा के तुहाडे लई तैयार कर दित्तियां गईयां। सो तुसीं इसी तरह मेहनत दे नाल, अनुशासन दे नाल, नेम दे नाल अपनी पढ़ाई करी चलो, ते अगली वीडियो तक लई गुड बाय। तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद, रब राखा, थैंक यू वेरी मच।